ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 141 ਦੀ 3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। पंजाबी च पढ़ सकता कोई? ओके, एक बार होर पढ़ो सारे जने। मैं चाहना तुसी अपनी अखां दे नाल अपने मूँह दे नाल इस आयत नूं पढ़ो। 1 2 3 स्टार्ट। कितने जन को समझ रहे? हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे नाल एक होर वचन तुसी निकाल लो। कहोता 13 दी 3। जो अपने मूँह की राखी करता है वह कादी? अपनी जान की, हिंदी च लिखा रक्षा करता, रख्या करता। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। इसका मतलब की है, अगर एक विश्वासी कोई व्यक्ति अपने मुंह की चौकसी नहीं करता तो वो प्राण कादे च आ सकते हैं? कादे च? कादे च? खतरे च। प्राण कादे च आ सकते हैं? खतरे च। अगे की लिखिया? परंतु जो अपने बुल्लां नूं की करदा, जो अपने बुल्लां दे द्वारा बोलता है, जो नैगेटिव बोलता है, जो गलत बोलता है, उहदे नाल की हुंदा? उहदे नाल की हुंदा? बर्बादी हुंदी आ। ठीक है, आ जाओ मेरे नाल एक बार फिर पिछली आयत आ जाओ, पिछले पासे घूम जाओ। 100 भजन संहिता 141 की 3 आयत। उत्थे लिखिया हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की क्या कर? रखवाली कर। केदी रखवाली करन इत्थे साम लिखण वाला दाऊद कह रहा, केदे होठां दी? मेरे होठां दी रखवाली कर। ਇਹਦਾ मतलब होठां दी रखवाली करना, अपने शब्दां दी जो असीं अपने मूँह तो बोलते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अज दे समय दे विच संसार के लोगों तो असीं उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मूँह च आया वो बिना सोचे समझे बोलते हैं। पर साडे लई, विश्वासियों के लिए कि बहुत बार विश्वासी मसीही होंदे होए असीं इदा इदा दी गल्लां बोलते हैं जो असीं बिना सोचे समझे बोलते हैं। पर इत्थे सानूं क्या गया? हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की क्या कर? रखवाली कर। ये साडा की है? एक मूँह, साडे होठ की है एक दरवाजा आ। ये दरवाजा कह रहा यदि रखवाली करन नूं क्या गया? की करन नूं क्या गया? रखवाली किहदी करनी? इस दरवाजे दी। किस दरवाजे दी? इस दरवाजे की रखवाली करन नूं क्या गया? वर्ल्ड वार 2 जदों होई, दूसरा युद्ध जिहड़ा होया सी, याद है तुहानूं? इन्नी हिस्ट्री तुसीं जानते होने, ठीक है ना? दूसरा युद्ध जदों होया सीगा, विश्व युद्ध जिहनूं कहंदे, किहनूं किहनूं पता दूसरा विश्व युद्ध होया सीगा? और दूसरे विश्व युद्ध दे विच एक कहावत चली सीगी। वो कहावत की सीगी कि लूज लिप्स सिंक्स शिप्स। कि जेड़े समझ गए, इंग्लिश जेड़े जानते वो समझ गए कि लूज लिप्स सिंक्स शिप्स। अगर तुहाडे बुल खुल गए तो तुहाडा जहाज डुब गया। लड़ाई के समय की गल है, कहावत चली सी। जो युद्ध हो रहे थे की हुंदा सीगा, उस समय दो पासे दी सेनावां लड़दियां सी। और समुद्री रास्ते द्वारा वो यात्रा अपना समान लैके, अपने सारे हथियार लैके जहाज़ों के विच जांदे सीगे। तो उस समय उन्होंने इन्ना केयरफुल रहना पैंदा सीगा कि अगर एक देश कुछ करन वाला है, किसी पे हमला करन वाला, अगर दूसरे देश के बंदे ने सुन लिया, किसी भी तरीके दे नाल उन्हां को जानकारी पहुँच गई तो वो की आ रास्ते दे विच ही उन्हां दे जहाज़ नूं डबो दिंदे सी। क्यों डबो दिंदे सी? क्योंकि जो इन्होंने आपस में गल्लां कीती सीगी कि असी इस रास्ते तो जाना, असी उस रास्ते जाना, असी आ करांगे, उत्थे हमला करांगे।
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੁਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਲੂਜ਼ ਲਿਪਸ ਸਿੰਕਸ ਸ਼ਿਪਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਪਸ ਕੀ ਆ, ਲੂਜ਼ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖੀਆਂ। 141 ਦੀ 3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की क्या कर, रखवाली कर। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਕਹੋਤਾ 13 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ? ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ रखवाली करना, चौकसी करना और शब्दों की ताकत। हालेलुया। नीति वचन 13:3 इत्थे लिखिया, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की क्या करता है, मुंह दी की करता, जेड़ा जो अपने मुंह की क्या करता है। इन्हू सिर्फ पढ़ो ना, पर इन्हू गहराई नाल समझो कि परमेश्वर की कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर सीरियस आ, परमेश्वर बहुत ही सीरियस आ कि असी की बोलते हैं। थोड़े जो किनू किनू लगता कि मैनू अपने मुंह की चौकसी करने की लोड़ है? लगता मैं भी पिछे ही हाँ। मैनू अपने मुंह की करने की लोड़ है, चौकसी करने की लोड़ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहना कि मेरे प्राण बचे रहन, मैं परमेश्वर की सुरक्षा के अधीन रवां, तो मैनू बहुत ध्यान रखना कि मैं की बोल रहा हाँ। तुहानू पता सानू 24 घंटे अपने शब्दां दी की करनी आ, शब्दां दी की करनी आ। इस दरवाजे नू खोलण तो पहला की करनी आ, चौकसी करनी आ। कदों? 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, 365 दिन साल दे। क्यों? क्योंकि साडे प्राणा दा सवाल है। असीं अगे कुछ उदाहरण देखांगे, सिखांगे कि किस तरह शब्द साडे जीवन नू बना सकदे आ, साडे शब्द साडे जीवन नू बिगाड़ सकदे आ, साडे बोले हुए शब्द किस तरह साडे लई चंगाई नू पैदा कर दिंदे आ, साडे बोले हुए शब्द किस तरह बीमारी नू, मौत नू ले आउंदे आ। शब्द जोड़ते आ, शब्द तोड़ते आ। और मैं चाहना अज कलीसिया असी सीरीयसली
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆਇਤ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਲਿਖੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਇਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ? ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੇਕਾਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਆ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾੜਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 12:13 ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 12:13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में क्या होता है? फंदे में क्या होता है? ये फंदा कौन लगांदा? फंदा किहने लगाया होया है? पतरस की लिखिया, सचेत रहो कि तुहाडा वैरी शैतान किहदे नाई? सी दे नाई भालदा फिरदा कि किहनूं ओह
फाड़ खावे। वो किद्दां फाड़ेगा? अगर तुहानूं फंदे च फसा लवे। अगर तुहानूं फंदे च फसा लेगा तां तुहानूं तुहाडे ते कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अगर शैतान एक मसीही नूं अपने फंदे च फसा लैंदा आ, फिर ਉਹਦਾ बच के निकलना मुश्किल हो जाता। पर असी फंदे तो बच सकते हैं। किद्दां बचांगे? लिखे कि बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। केड़े वचनों के कारण? केड़े वचनों के कारण? पंजाबी च की लिखिया? बुल्लां दे अपराध, बुल्लां दे अपराध नाल फस जाता है। असी अपने बुल्लां तो अपराध कर सकते? अपने बुल्लां तो अपराध कर सकते? वो सारे वचन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, वो सारे बोले हुए शब्द जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं आ, जिहदे विच मौत आ, जिहदे विच की है? डर है, फिक्र है, बीमारी है, चिंता है, कमी है, तंगी है, ये सारे शब्द परमेश्वर की निगाह दे विच की हैं? दुर्वचन हैं। परमेश्वर इन्हां वचनां दा इस्तेमाल उन्हें नहीं किया। हालेलुया। सृष्टि की रचना के समय जो तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आ जाओ मेरे नाल उस जगह पर आ जाओ, उत्पत्ति दे विच आ जाओ सारे जने। एक अध्याय उहदे विच की लिखिया? 2 आयत। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? गहरे जल के ऊपर क्या था? आगे लिखा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, बोलो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। फिर अगे 3 आयत देखो की कहता कि जब परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने, इत्थे परमेश्वर ने जिथे अंधेरा सीगा, कोई आकार नहीं सीगा, उत्थे परमेश्वर ने की किया? बोलिया। उत्थे परमेश्वर ने की किया? उत्थे की किया परमेश्वर ने? फिर की हो गया? उन्हें बोलिया चानन हो जा। ता की हो गया? उन्हें क्या? आकाश बन जा। आकाश बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरह की है? किस तरह की है? बोलण के द्वारा। किस तरह की है? बोलण के द्वारा। कहो बोलण के द्वारा। बोलण के द्वारा। अफसियां 5:1 दे विच की लिखा आ? देखो सारे जने। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर की क्या करो? परमेश्वर का पंजाबी की लिखा? केदी रीस करो? केदी रीस करो? केदी रीस करो? केदी रीस करन नूं किया गया? सानू परमेश्वर की रीस करन नूं किया गया। अगर असी मसीही हाँ, सानू केदी रीस करन नूं किया गया? परमेश्वर की रीस करन नूं किया गया। और परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किस तरह की? बोल के की। जिथे अंधेरा सी उन्हें बोलिया चानन हो जा। उन्हें बोलिया आकाश बन जा। समुंदर, पानी, जीव जंतु, मछलियां उन्हें किस तरह बनाई? सिर्फ बोल के। किस तरह बनाई? सिर्फ किस तरह बनाई? और इत्थे अफसियां 5:1 दे विच सानू किहदी रीस करन नूं किया गया? क्यों? तुसीं किहदी संतान आ? किन्ने इत्थे परमेश्वर की संतान बैठे आ? अगर तुसीं परमेश्वर की संतान आ तो परमेश्वर ने तुहानूं कहा कि मेरी रीस करो। किहदी रीस करो? परमेश्वर की रीस करो। क्यों परमेश्वर की रीस करनी आ? जो परमेश्वर ने किया वो चाहता असीं भी उस तरह ही करिए। क्यों करिए? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं और मैनू अपने स्वरूप, अपनी समानता दे विच रचिया है। हालेलुया। उन्हें सानू अपने स्वरूप, अपनी समानता दे विच रचिया। उन्हें सानू अपने अपने जैसा बनाया। हालेलुया। तुहानूं पता सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई आ, सारी चीज़ों दे विच असी ही आशीषित हाँ, जिन्हों आजाद मर्जी दी। असी जो चाहिए वो बोल सकते हैं। जानवर नहीं बोल सकते, जीव जंतु नहीं बोल सकते, पंछी नहीं बोल सकते, इत्थे तक कि स्वर्गदूत भी जो हो चाहन अपनी मर्जी नाल नहीं बोल सकते, पर असी अपनी मर्जी नाल जो चाहिए बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मरियम दे कोल आया स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने संदेश दिता एग्जैक्ट वही संदेश दिता।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਪਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਲੂਸੀਫਰ। ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਬੋਲਣ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਪਈ, ਸਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਰੀਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਬੋਲੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ 1:26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:26। ਓ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? यदि कोई अपने आप को क्या समझे है, भगती करने वाला समझे, अपने आप ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਆ ਨਾਲ ਦੇਵੇ? ਲਗਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਮ? ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਮ? ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਮ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर क्या ना लगाए, क्या ना लगाए? लगाम ना लगाए, लगाम ना लगाए। बोलो लगाम ना लगाए, लगाम ना लगाए। लगाम लगानी जरूरी है? हसदे पए कई जने। लगाम लगानी जरूरी है? जरूरी है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? हालेलुया। कहता अगर तुसी अपनी जीभ ते लगाम नहीं लगाते तो अपने आप को धोखा देंदे हो, और कहता तुहाडी सारी भगती की आ बेकार। की है? बेकार। और प्रभु ने कहा कि तुसी किहनूं धोखा दे रहे हो? परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुसी मैनूं धोखा दे रहे हो। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुसी अपने पास्टर जी नूं धोखा दे रहे हो। परमेश्वर ने कहा किहनूं धोखा दे रहे? क्यों धोखा दे रहे? असी अपनी जीभ ते लगाम नहीं लगांदे। और मैं देखिया अच्छे अच्छे मसीहियां नूं, उन्हां दे जीवन अच्छे, बाकी सारी चीज़ां अच्छी, पर उन्हां दे जीभ दे उत्ते लगाम
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਲਗਾਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ, ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲਗਾਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ? ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13:11 ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ। ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 40-50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗਏ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕੁਛ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕੁਛ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 12:37। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ 12:37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ, ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕੀ ਹਨ? ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਿਣਤੀ 20:10। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੱਟਾਨ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਮਸੀਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੂਸਾ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਜੀਵ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਲਗਾਮ ਲਗਾਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਡ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ 17-18 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਤਾ। ਮੂਸਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ, ਬੜੂਬੜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਾਚੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾਦਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈ। ਔਰ ਆਟੋ 'ਚ ਕਈ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ, ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ 'ਚ ਕਈ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਈਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਲਗਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘੋੜਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, 80 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ? ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੇ, ਬੋਲ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਫੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਫੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਅਯੂਬ 2:9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਸੰਪत्ति, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਯੂਬ 2:9 ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਫਿਟਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੁਰਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਲ ਸੀਗੇ, ਊਂਟ ਸੀ, ਘੋੜੇ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਯੂਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਯੂਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਫੋੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪत्ति, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਰ 500 ਰੁਪਏ ਚੁਰਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ 500 ਰੁਪਏ ਗਵਾਚ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁਮਕਾ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਏਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ, ਫੁੰਸੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਯੂਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਵੱਈਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਲਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਚੁਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧन्य ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਦਿਖਦਾ? ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਤ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:9-10 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੀवन की इच्छा रखता है। फिर आगे की लिखा है, और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने जने अच्छे दिन देखना चाहते हैं? वह अपनी जीभ को, की लिखा, अपनी जीभ को, अपनी जीभ को, अपनी जीभ को बुराई से, आगे लिखा, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। ये रोकना किहने आ? अपनी जीव नूं किहने रोकना? तुहाडी जीव नूं परमेश्वर नहीं रोकेगा, तुहाडी जीव नूं यीशु मसीह नहीं रोकेगा, तुहाडी जीव नूं पास्टर जी नहीं रोकणगे, तुहाडी जीव नूं मैं नहीं रोक सकदा, तुहाडी जीव नूं कोई होर नहीं रोक सकदा। ये तुसी ही हो जो अपनी जीव नूं रोकना है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा। फिर अगे लिखिया, बुराई के बदले बुराई मत, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। अगे लिखा, और ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो। अगर असी परमेश्वर की संतान आ तां असी इस गल च फेमस ना होने वाले बनीए कि किन्ना लड़न वाला, ये किन्ना जवाब देने वाला, ये किन्ना सामना करने वाला। अगर असी परमेश्वर की संतान, असी परमेश्वर दे विश्वास करते हैं, असी बदला लैण वाले ना बने, क्योंकि बदला लेना किहदा काम आ? परमेश्वर दा। युद्ध है यहोवा का, युद्ध है यहोवा का। युद्ध च असी कल्ले नहीं आ। इसलिए कोई व्यक्ति तुहाडी बुराई करदा, तुसी जाके उहनूं ना पुछो, तुसी जाके उहदी बुराई किसी कोल ना करो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मसीही तुहाडे कोल बुराई करदा किसी दी, चाहे गैर मसीही तुहाडे कोल किसी दी बुराई करदा, तुसी किसी दी बुराई ना करो और ना करो और ना करो और ना। एक बार साडे कलीसिया चो एक भैन साडे कोल आई और कहंदे, भाजी जदों मैं अपने पति की कोई समस्या होंदी आ, मैं तुहाडे नाल पास्टर जी नाल शेयर करदी हां, तां क्या मैं उहदी चुगली करदी हां, क्या उहदी मैं बुराई करदी हां? उहने वचन सुनन तो बाद मैंने इदां शेयर कीता सीगा। मैं कहा, तुसीं अपने पति दी समस्या दे हल लई साडे कोल आंदे हो? कहंदे हाँ जी, ताकि तुसीं की कर सको, असीं तुहानूं दसदे कि इदां करो, इदां करो, इदां ना करो, यही दसदे? कहंदे हाँ जी। मैं कहा, तुसीं अपने पति नूं नीवां तां नहीं दिखाना चाहते? कहंदे नहीं। मैं कहा, ये तुसीं मदद लई आंदे हो, बुराई या चुगली लई नहीं आंदे, क्योंकि कलीसिया तुहानूं मदद की लोड़ है, तुहानूं सहायता की लोड़ है, तो तुसीं अपने पास्टर जी को शेयर करोगे। चरवाहे का काम आ, चरवाहे का काम आ। कोई पति और पत्नी च समस्या आ, तुसीं अपनी समस्या नूं पास्टर जी को साडे नाल शेयर करदे आ, असीं वचन दे विचों तुहाडी मदद करदे आ। इहदे च बुराई और चुगली नहीं आ। पर अगर मैं उन्होंने कहा, अगर तुसीं अपने पति के बारे अपनी गुआंढन को जाके दस दिओ, किसी दूसरे विश्वासी नूं दस दिओ, हाँ फिर ये बुराई और चुगली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुसीं हल दे लई नहीं, पर अपनी पति नूं बुरा दिखाने दे लई गल कर रहे हो। ये दो गल्लां फर्क हुंदियां, समझ रहे तुसीं? कई बार विश्वासी तुहाडी कोई समस्या हुंदी आ, तुसीं हल दे लई साडे नाल गल करदे,
ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:9 और 10 ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ 3:6 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੀਭ ਇੱਕ ਆਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਈ ਜਣੇ ਹੱਸ ਪਏ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਢੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਹਲੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। ये आशीष किहनूं देण नूं किहा गया? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋ? ਕੀ ਮੰਗੋ? ਕੀ ਮੰਗੋ?
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ? ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅੱਗੇ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਂ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੇ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਫਸੀਆਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੋ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਯੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ? ਫੰਦੇ 'ਚ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 39 ਦੇਖ, ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬੂਰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀਵ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਜੀਵ ਨਾਲ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਆਪਣੇ। ਵਾਓ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸੇਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਣੀ। ਕਿਉਂ ਆਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚਰਚ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਆਇਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੀਆਂ 5 ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਾਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੀਆਂ 5 ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਇਤ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਰਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲੂਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ।